दलील विच तुहाडा स्वागत है। तो मैं हाँ SP सिंह। असी सब सोचन समझन वाले मनुख हाँ, तर्क नाल गल करते हाँ, इसलिए तर्कशील हाँ। ठीक गलत जे अजिहा हुंदा तां तीन तर्कशील रैशनलिस्ट्स अज साडे विचकार जिंदा हुंदे। कुछ दिन पहले मूर्ति पूजा विरोधी प्रोफैसर MM कलबुर्गी नूं तरवाड़ विच गोलियां दा निशाना बनाया गया। इसे साल पहले मराठी विद्वान गोविंद पंसारे नूं गोलियां मार के कतल कर दिता गया। 2 साल पहले अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़न वाले काला जादू टूने टोटके विभूति ते धूनी वाले बाबियां ते बैन लवाउण नूं फिरदे नरेंद्र दबोलकर नूं गोली मार के कतल किया गया सी। 67 साल के दबोलकर, 81 साल के पंसारे, 76 साल के कलबुर्गी सब साहित्य अकैडमी अवार्ड विजेता क्यों दिन दिहाड़े गोलियां मार के कतल किए गए। हुण पुलिस ने सनातन संस्था के कारकुन नूं अरेस्ट किया। शक की सूई इस रैडिकल हिंदू जमात ते जा रुकी है। कतलों के विच एक कड़ी भी वेखी जा रही है, पर वड्डे सवाल भी उठ खड़े हुए हैं कि असी नफरती समाज हेट सोसाइटी बन रहे हैं कि ल्यूनैटिक फ्रिंज सिर्फ फिर धार्मिक जिहादी एजेंडा तय कर रहे हैं। की खाओगे, किस नाल विआह कराओगे, किहड़ी फिल्म देखोगे, किहड़ी पेंटिंग प्रवान होवेगी, किहड़ा नाटक खेडिया जाएगा, ये सब सिर फिरे तय करनगे। ते कल्ले सिर फिरे श्री राम सेना वाले तो सनातन संस्था वाले ही तो नहीं। सरकारे दरबारे आए नवे अलंबरदार सदियां तक पिछे जाके इतिहास नूं ठीक कर रहे हैं। भविख की नवी विਉਂਤਬੰਦੀ हो रही है। इन्हां नवीआं पेशबंदियां की खबर लैण लई अज साडे नाल जुड़ रहे हैं प्रोफैसर अरविंद जी। प्रोफैसर अरविंद जी क्वांटम फिजिक्स के प्रोफैसर ने ते पब्लिक इंटलैक्चुअल ने। साइंस ते फिर लॉजिक ते रैशनल ते इस सब दे विचकार अंधविश्वासां दे खिलाफ लड़ाई ते साइंटिफिक टैंपरामेंट इस दे विचकारले गैप दे विच क्यों साडे तर्कशील गोलियां मार के कतल किए जा रहे हैं ते की कहंदा है इस साडे बारे उस समाज बारे जिहड़ा उहदे नाल रेजोनेट करन लग्या भी कुछ कतरा के काम कर रहा। साडे नाल जुड़ रहे हैं इतिहास के प्रोफैसर ते ताउमर विद्यार्थी प्रोफैसर राजीव लोचन जी। इतिहास की बड़ी गल हो रही है आजकल, तो कुछ लोग पिछे जाके इन्हां दे विषय नूं ठीक करना चाह रहे हैं। प्रोफैसर राजीव लोचन जी का उहदे बारे की कहना। साडे नाल जुड़ रहे हैं अमृत सागर जी। 3 दहाकियां तो वध समय तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS नाल जुड़े हुए अमृत सागर जी संस्था नूं अंदरों बाहरों जानते हैं तो उन्होंने सारे सवालों का जवाब देने लिए इत्थे ने, जिन्हां दा कहना है RSS ने कुछ अजिही स्पेस क्रिएट की है समाज दे विच जिस विच श्री राम सेना ते सनातन संस्था वर्गियां संस्थावां जन्म लैंदियां ने, इस किस्म के कार्य करदियां ने। पर RSS तो एक NGO है, एक देश दे विच चंगे काम करने वाली जमात है। इन्हां सवालों नाल निपटन के साडे नाल जुड़ रहे हैं पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ तो एक्टिविस्ट लॉयर अर्जुन शौरान जी। पर प्रोफैसर अरविंद जी क्यों रैशनलिस्ट मारे जा रहे हैं, क्यों ये नफरत का वातावरण तैयार होया है ते मारन वाले प्रेस कॉन्फ्रेंसा करके कह रहे हैं कि अगले निशाने ते साडे फलां लोग ने, उहदे सीनियर पत्रकारां दे नाम आ रहे हैं, साडे सीनियर एडिटर कुमार केतकर जी का नाम उहदे विच है, निखिल वागले जी का नाम उहदे विच है, KS भगवान प्रोफैसर KS भगवान का नाम उहदे विच है। अजिहा देश विच की कोई नवा वापरिया है कि लंबे समय तो चलती आ रही कड़ी दे विच थोड़ा हेटरड वाला जिहड़ा पुट है वो ज़्यादा चढ़ गई है। से मेरे हिसाब नाल ये कोई बहुत नवी गल नहीं, ये जिहड़ी रूट है बड़ी पुरानी है। और ज़्यादा ये तो वध सोचण वाली गल है कि समाज इन्हां कतलों के बारे च जां जिहड़े लोग रैशनल जां तर्कशील लोकां नूं चाहुंदे है कि वो ना अपनी गल सामने रखण, उन्हां दे हक च सामने किस ढंग नाल आउंदा है। अज मैनूं कतलों नालों भी ज़्यादा इस गल दी महसूस हो रही है कि कोई सामने नहीं आ रहा, कोई पब्लिक क्राई आउट क्राई नहीं हो रही, लोकां नूं नहीं लग रहा कि बहुत कोई वड्डी गलत गल हो गई है। सो जिहड़े साडे समाज दे विच ये गल चली है कि एक वेखो फिल्म नहीं विखाई गई ते उहदे ते रेल 3 दिन जाम हो गई है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਅਜੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬੈਨ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਜੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ 50-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਬੁਰਗੀ ਡਾਈਡ ਆ ਡੌਗਸ ਡੈਥ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि प्रोफैसर KS भगवान विल बी नैक्सट, अगली बारी उन्होंने दी होगी। अजे समय में प्रोफैसर राजीव लोचन जी
ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰਸ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਨਾਫਾਈਡਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ स्पेस क्रिएट होंदी है समाज दे विच जिहदे विच श्री राम सेना वर्गियां ते सनातन संस्था वर्गियां संस्थावां जन्म लैन। जैसे प्रोफेसर अरविंद ने कहा, ये सारी चीज़ें अचानक नहीं होती हैं, बड़ा इनका लंबा इतिहास रहता है। पिछले 10 सालों में हमने कई बार देखा कि बड़े सारे एमपीज थे, बड़े सारे मौलाना थे जिन्होंने धमकियां दी कि हम इसको भी कत्ल कर देंगे, हम उसके लिए 5 लाख इनाम देंगे। जी जी जी, फतवे बहुत जारी हो रहे हैं, तब भी रहमान के खिलाफ फतवा जारी हो रहा, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके पहले 10 साल पहले बाल ठाकरे हुआ करते थे जो कि दिन दहाड़े हर किसी को धमकियां देते रहते थे। बाल ठाकरे के खिलाफ भी कभी कोई केस नहीं हुआ। केस सब धमकियां देते रहते, कोई पंथ विचों कड्डण नूं फिरदा, कोई फतवा देंदा, कोई हिंदुस्तान चों कड्डण नूं फिरदा। तो जब इस तरह की धमकियां पिछले 25-30 सालों से चली आ रही हैं, एक समय आएगा जब कोई सिरफिराए धमकियों को एक्चुअली इंप्लीमेंट कर देगा। बस इन्ना ही होया, केवल इन्ना ही होया। अमृत सागर जी की केवल इन्ना ही होया, क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਜਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਕਰੂਡ ਬੰਬਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਇਹ ਬਲੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਕੋਈ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, पर आरएसएस वो स्पेस बनाता है जिहदे विचों इस किस्म का प्रोफेसर राजीव लोचन का कहना फिर कोई सिरफिरा अजिहा काम कर बैठता। आर यू डूइंग दैट? समाज च अनेक प्रकार के विचारधारा के लोग रहिंदे ने। संघ एक हमेशा देश के अंदर जोड़न दा खूबसूरत गल लग रही तुहाडे मूंह आंदे, क्योंकि आरएसएस का कहना अनेक प्रकार नहीं, उन्हां दा एक देश एक विधान। हुण तां झंडे का रंग भी नवां लभी फिरदे ने, एक सैफरन ही कहंदे करना। देखो क्या है कि हर व्यक्ति नूं अपना कहण दा अधिकार है, तुहानूं अपनी गल करन दा अधिकार है जी। हिंदुस्तान की एक बनतर एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ बनतर है कि जो सबनूं नाल लैके चलण दी जरूरत है जी। और साडे महापुरुष विद्वान लोग हमेशा ठीक गल नूं जनता सामने रखते आए हैं और एक सांझी वालता का काम करते आए हैं जी। संघ उत्ते काम कर रहा और सबनूं नाल लैके चलण दी गल करदा, इस पर करदा जी। किसी ते विरोधाभास नहीं इस पर करदा। ठीक, हर व्यक्ति नूं अपनी गल कहण दा अधिकार है। बिल्कुल जचदी उस करे, बिल्कुल ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੇ ਕਟਿਆਰ ਜੀ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਗਲ ਜੀ ਨੇ, VHP ਦੇ ਬੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਭਾਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ RSS ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਮਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਇੱਕੋ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੋਚਣ, ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੈਨਾ ਉਪਜੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਪੰਸਾਰੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤਬੁਲਕਰ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ। ਸਮਵੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਸੂਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਸੁਧਮ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਚ ਗਿਣੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪਲੇਟ ਚੋਂ ਇਹ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਖਾਓ, ਉਹ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਖਾਓ, ਫਲਾਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ RSS ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਗਰਣ ਸਮਿਤੀ ਹੈ, DJJS, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਸਮਿਤੀ,
ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਜਿਸ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਤਰੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਅਰਜੀਤ ਸ਼ਰਨ, this is beautiful ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਟਲਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਕਿਕਸ ਨੇ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, VHP ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਦਾ ਲਿਊਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿੰਜ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਸਾਰੇ, ਕਲਬੁਰਗੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਦਬੋਲਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦਾ। ਯੂ ਸੀ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਬਿਟਵੀਨ ਆਰਐਸਐਸ ਐਂਡ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਕਿੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਲਓ। 1925 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਮੇਕ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ, ਲੈਟਸ ਬੀ ਫੇਅਰ। ਦੈਟ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਸੋਚ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨਸ ਲਿੰਕਡ ਨੇ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫ੍ਰਿੰਜ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਜੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਵਾਧੂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ। ਅਮਰ ਸਾਗਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੋਲੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, 40 ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਇੱਕ ਆਈਡਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਾਲ, ਬਸੰਤੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਸੰਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੀਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ, ਸ਼ੋਲੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮਾਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵਿਦ ਟਰੂਥ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਅਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸਮਾਜ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫੁੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਐਂਡ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਜੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਜੀ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਲਾਇਰ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੇਰਾਨ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੌਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਵਿੰਦ ਪੰਸਾਰੇ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਕੌਣ ਹੋਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਟਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਧਾੜਵੀ ਮੁਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੋਵਿੰਦ ਪੰਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਇੰਨਾ ਇਕਹਿਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫੁੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਆਈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਆਰਐਸਐਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹ ਗੋਵਿੰਦ ਪੰਸਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਛਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦ ਪੰਸਾਰੇ ਨੇ ਸਮਵੇਅਰ।
ਅਸਲ में ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ टेक दैट इफ यू वांट टू टोक सकता था वो ये था कि जो जिस लॉजिक के आधार पे हमारे देश में हम इंक्लूसिवनेस की बात करते रहे हैं उस लॉजिक में ही थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि वो फिर ये हमें परमिशन दे देता है कि हम उसका निगेटिव इस्तेमाल बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या होता है बिल्कुल इसी नेगेटिव इस्तेमाल क्या होता है? बिल्कुल इसी लॉजिक के आधार पे यदि हम देखें तो बड़े आराम से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हिटलर ज्यूज को पसंद करता था। हिटलर की फौज में 15,000 ज्यूज सिपाही हुआ करते थे। हिटलर ने बड़े सारे ज्यूज को पर्सनली चिट्ठियां लिख लिख के बचाया था। पर इन एग्जाम्पल्स को लेकर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि हिटलर ज्यूज की मदद किया करता था। नहीं करना चाह रहा मैं केवल इन्ना कह रहा चाह रहा कि जे आज दी डेट दे विच कोई अजिहा करेगा भी नहीं तां लेट द लॉ ऑफ द लैंड टेक इट्स कोर्स। गोली मार के उड़ान वाले कौन होंदे? कोई आइडोलेट्री के खिलाफ बोलदा, कोई मूर्ति पूजा के खिलाफ बोलदा है। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਆਬਜੈਕਟੇਬਲ ਸ਼ਬਦ शायद मेरे माँ-बाप ਲਈ होंगे कि कोई मूर्तियां ਦੀ बेहुरमती करे तो होना चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड की आपने बात की, लॉ ऑफ द लैंड को ही आप आरएसएस के साथ मिला के देखिए। जब मैं कम्युनलिज्म पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने पाया कि सन 68 से लेके 68 ऑनवर्ड्स लगातार जितने भी दंगे फसाद हो रहे थे यूपी मध्य प्रदेश में, उन दंगे फसाद में हर इंक्वायरी कमीशन का कहना था कि जी आरएसएस ने ये दंगा फसाद करवाया है। पर इसके बावजूद कभी भी किसी भी समय में भी ना तो पुलिस ने ना ही जुडिशरी ने आरएसएस के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया हो। 1968 से लेके आज तक तो अच्छा खासा 40 साल हो गया है। यदि 40 साल में कुछ नहीं हुआ तो या तो ऐसा मान के हम चले कि आरएसएस इतना होशियार संगठन है कि वो सब कुछ छुपा जाता है, या हम ये मान के चले कि एक्चुअली एक्शनेबल एविडेंस कहीं निकल के ही नहीं आ रहा, या हम ये मान के चले कि जो हमारा स्टेट मशीनरी है ये बहुत निकम्मा स्टेट मशीनरी है। और चूंकि ये स्टेट मशीनरी निकम्मा हो जाता है इसीलिए वो पंसारे के हत्यारों को, इसीलिए करबुर्गी के हत्यारों को, और इसीलिए परसों संगठन ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि आप लोग जो जुलूस में गए थे हमारे खिलाफ, यदि आप हमारे खिलाफ एविडेंस नहीं प्रोड्यूस करते हो तो हम आके आपके मकानों को तोड़ेंगे। हिंदू ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल छापे थे। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को तो पुलिस ने वैसे ही पकड़ लेना चाहिए कि तू लड़ाई झगड़े की धमकियां दे रहा है। इस तरह की धमकियां पब्लिक में इस तरह से नहीं दी जा सकती। आखिरकार सालमान रुश्दी के खिलाफ भी अयातुल्लाह खुमैनी ने केवल इतना ही कहा था कि जी इसको कोई मार डाले, पर उसको अंग्रेजों ने इतना सीरियसली कि जो दंगे दी गल आई जी तो कोई परिवार भी रहने हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मेरे 2 बच्चे हैं, श्रीमती है, परिवार है। तो जो खबर से देख दिए कि आरएसएस का दंगों में हाथ, कहते दंगे करते करते हो, हर वेले सेवा का काम करते हो, इतने सेवा काम करते हो, इतने सेवा करते करदा कौन है? क्यों बदनाम करे इस प्रकार का? इन्हें क्यों ठीक किया जा सकता इस प्रकार का? क्योंकि सानू आरएस दंगे पीछे निकलता कुछ जो भाई साहब ने क्या जमाते दावा ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਮਾਤੇ ਦਾਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵਲੰਟਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਜੀਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਰਜੀਵ ਦਾ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ? ਪ੍ਰੂਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਟ ਟਰੂ ਕਿ ਇੰਟੋਲਰੈਂਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਝਟ ਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਲ ਬੀ ਟੂ ਹੈਪੀ, ਬੈਨ ਆਫਟਰ ਬੈਨ ਆਫਟਰ ਬੈਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਔਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੱਪ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਸਕਰਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਲਬੁਰਗੀ, ਕੋਈ ਪੰਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਰਿੰਦਰ ਦਬੋਲਕਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਵੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਗਿਲਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੋਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀੜ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਬਣਾਤਾ ਜੀ, ਖੋਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਤਵੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, कुरान च साइंस है, वैदिक मैथमेटिक्स कहना शुरू करता है। टेल मी व्हाट इज फिक्शन ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। बिल्कुल मैं रोज मैं हुण ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਨੋ ਮੋਰ ਅਮਿਊਜ਼ਿੰਗ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਨੋ ਮੋਰ ਅਮਿਊਜ਼ਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਸੇ ਖੇਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਜਿਹਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਏਕ ਚਾਲਕ ਅਨੁਵਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ। ਅਨਕੁਐਸਚਨਿੰਗਲੀ ਫੋਲੋ ਸਿੰਗਲ ਲੀਡਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਊਰਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿਟਲਰ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੰਡੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਫਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ। ਚਲੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਐਸਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਿਜਾਜ ਦੀਨਾਨਾਥ ਬਤਰਾ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਬਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲਪ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੈਂਗਨ ਵਰਗੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਪਤਵਸ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਸਪਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਕੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਪੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਰਹੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਆਰੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਵੇਦਾਸ ਦੇ ਓਰੀਜਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ 10,000 5,000 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਰਿਸਰਚਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਜੀ ਵਰਗਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਜਾਦੂ ਟੋਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਦਵੋਲਕਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਅਸਲ 5000 ਸਾਲ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੇਟਿੰਗ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ? ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਡੇ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੈਭਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ? ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕਿ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੈਟ ਡਿਲੂਜਨਲ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਸਟ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਲੂਜਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਲੂਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਸਾਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕੀਰਣ ਸੋਚ ਹੈ ਤਬ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ ਜਦ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਤਬ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਿਸ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰਐਸਐਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਜੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਟਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਇਹ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿੱਖ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿੰਦੂ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਬਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਮਿਤ ਸਾਗਰ ਜੀ RSS ਤੋਂ, ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਰਾਨ ਜੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਲਾਇਰ। ਅਮਿਤ ਸਾਗਰ ਜੀ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 1210 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨਸ, 1210 ਮਿਲੀਅਨ 121 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ जनसंख्या ਬਿਲੀਵਰਸ ਸਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 29 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਏਥੀਸਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 99.76% ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 158 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, 158.75, ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੱਚੇ 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਛੁੰਛਣਾ ਫੜਾਈਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਖਿਡੌਣਾ ਫੜਾਈਦਾ, ਮਾਸੂਮ ਉਂਗਲੀਆਂ, ਮੁਲਾਇਮ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮਨ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਧੜਗਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਰੈਡੀਕਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਆ ਤੱਕ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕਤ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟੋਲਰੈਂਟ ਸਮਾਜ ਬਣਾਈਏ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਈਏ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਦੀ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ RSS ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਓਵੈਸੂਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MIM ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਗਣਨਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਟੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ हाँ जी बताइए असीम साहब, तुसी किन्ने को बिलोंग करते हो, सिख नूं करते हो, मुसलमान करते हो, तुहानूं किहड़ा बंदा? हाँ मैं सिख हाँ जी। हाँ जी अरविंद जी कौन हो? तो लिखना पैंदा। वो डाटे उहदे मुताबिक दिंदा, तुहाडे परिवार च किन्ने मैंबर ने, 1 2 3 4 वो लिख दिया। बच्चे नूं पता असीं लिखा रहे हैं नहीं की कर दबोलकर साहब की कर रहे सी। उन्होंने कहा काला जादू बंद करो, इत्ते बैन लाओ, मिराकल चमत्कार वगैरह बकवास ने ना ते बैन लाओ, मूर्ति पूजा वगैरह गलत है बैन लाओ, एक बिल लेके आओ, एक एक्ट बनाओ कि जेडे बाबे इस किस्म के तुहाडे पर अखबारां तुसीं हिंदी पंजाबी अखबारां खोल के देखो, बाबे टुट के बेचते फिरदे ने, सानू आके मिलो, वशीकरण, जादू टोना, ये सब कराओ, इहदे ते बैन लवाउण नूं फिरदे सी। जवाब गोली से उड़ाओ ते डिफेंड करदे फिरदे ने उड़ान वालियां नूं, अजे कि उन्हां नूं क्रिटिसाइज भी करदे ने कि वायलेंस दे असीं खिलाफ हां, पर उस सोच ਨੂੰ डिफेंड भी करते फिरदे ने कुछ लोग। नहीं मूर्ति पूजा बारे कहा गया ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਪਾਓ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਜਦਾ, ਕੋਈ ਤੋੜਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਜੀ, ਇਫ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਮੈਟਾਫਰ ਬਣਦੀ ਹੈ रैशनलिज्म ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ रैशनलिज्म ਦੀ ਡੈਥ ਦਾ, इंटॉलरेंस ਦੇ बर्थ जो हमारा रैशनलिज्म का जो मूवमेंट रहा है, इसको अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ठीक करनी पड़ेगी। रैशनलिज्म को एजुकेशन सिस्टम में डालना पड़ेगा, रैशनलिज्म को हमारी नॉर्मल लाइफ में डालना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि रैशनलिस्ट ने अपना एक सिंगल पॉइंट प्रोग्राम बनाया कि हम केवल बाबे बूबों के खिलाफ बात करेंगे, विच इन टर्न एम्पावर्स द बाबाज रादर देन अंडरकटिंग देम। What are you doing? Calling rationalists fanatic? No. कुछ fanatic rationalism हो रहा है? Poor strategy. Poor strategy. Poor strategy का आप ऐसा देखो, rationalist वो बात कर रहे हैं जो कि भारत सरकार पिछले 60 साल से कर रही है कि जी देश में साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, और ये जो साइंटिफिक नेहरू का खूब है ना, ये साइंटिफिक टेम्पर हमारे देश को चाहिए है। साइंटिफिक टेम्पर वो चीज होती है कि जब किसी साधारण आदमी के सामने एक साधारण सा सवाल रखा जाए तो उसका साइंटिफिक तरीके से जवाब ढूंढने में सक्षम हो। अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्यों हम
इसमें असंभव रहे हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं साइंटिफिक टेम्पर में, हमें लगता है कि अच्छी चीज होनी चाहिए। पर इसमें क्या होगा कि जो साइंटिफिक टेम्पर की बात करने वाले लोग हैं, इनको भी एक लिहाज से अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा। संयम उस बारे में रखना पड़ेगा कि जिन चीजों के बारे में उन्हें नहीं पता है, कम से कम वो ये तो कहे ना कि जी हाँ, इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। प्रॉब्लम है अरविंद जी कि पुगदा सब नूं है। कोई MF हुसैन नूं इस देश दे विचों भजा देना चाहता है, पर तस्लीमा नासरीन नूं शरण देनी चाहता। कोई रशदी दे उत्ते बैन लगाना चाहता है, तो कोई मुजफ्फरपुर नगर बाकी है वर्गियां डॉक्यूमेंट्रियां दे उत्ते बैन चाहता। दिस इज द प्रॉब्लम। ਇਹ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਚਿਪ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਨੇ। ਲੋਚਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਔਰ ਅੰਧਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਫੈਨੇਟਿਕ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਨੇਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸਾਇੰਸ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਰਕ ਵੇਖੋ, ਗੋਡਲ ਦੀ ਥਿਅਰਮ ਹੈ, ਤਰਕ ਦੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਰਕ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਪਏ ਨੇ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਪਏ ਨੇ, ਸਰਵ ਗਿਆਤਾ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਕੋਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਦਾਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। SP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਰਵ ਗਿਆਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। Somebody might be very hurt by these words कि ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ। SP, जिस दिन इस्लाम में एक ऐसा सेक्ट आया जिसने कहा कि सारा का सारा ज्ञान इस ग्रंथ में उपलब्ध है, उस दिन के बाद इस्लाम में जो साइंटिफिक टेम्पर इन्वॉल्व था, जो कि 300 साल दुनिया पे छाया रहा था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। उसको पूरी तरह से खत्म होने में केवल 50 साल लगे। 300 साल जो लोग विज्ञानी थे, दुनिया को लीडरशिप दे रहे थे विज्ञान में, वो 50-60 साल में पूरी तरह से खत्म हो गए। और ये जो साइंटिफिक नॉलेज था, ये साइंटिफिक नॉलेज उजड़ के यहाँ से यूरोप चला गया। अरविंद, महात्मा गांधी, पेरियर रामास्वामी, गोरा, फूले, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ? Why so? Absolutely. How did we cover this journey? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੇਟ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੀਡ ਫਰਮ देयर ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਉਹ ਹੇਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਧਰੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾ ਬੈਠਣ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬੈਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਬਸੋਲੂਟ। ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਤ ਫਿਲਮ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਬੈਠਾ, ਗਲਤ ਨਾਟਕ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਡਰੈਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। Who gives you the right? मैं एक बाप हाँ। Who gives you the right? मैं एक बाप हाँ जी। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਣੀ ਦਿਖਾਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੋਸਤੀ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਅਰੇ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੈਂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਖਸਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਨਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਏ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਸਦੀਅਤ ਕਰੇ, ਜਸਦੀਅਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆ ਦੋਸਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਕਰੇਗਾ। You are making laws। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਨਾਲ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਆਲਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 51% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ 49% ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ।
ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਬੋਲਕਰ, ਕਲਬੁਰਗੀ, ਪੰਸਾਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਇਹ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਜੀ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੌਰਾਨ ਜੀ। ਰਾਜੀਵ ਲੋਚਨ ਜੀ, ਪ੍ਰਬੀਰ ਘੋਸ਼ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਦੇ ਮਿਰਾਕਲ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪੈਰੈਂਟਲੀ ਕਿਉਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦਰਅਸਲ ਓਵਰੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਰਕਡ ਮੈਨ, ਜੀਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਨਾਲ ਐਦਮਰੋਕੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀਆਂ ਟੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲੀਕਿੰਗ ਪਾਈਪ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਿਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇयर इज ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਉਹ ਗਣੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗਣੇਸ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਸਨਲ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਨਲੈਂਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾਦੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਰक्षण ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪਾਸਦਾ ਹੋਵੇ, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। देखिए, देन इट बिकम्स अ मॉडल। जो स्टेट है वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा, ये बात तो इंडिया में हमें बहुत पुराने समय से पता है। अर्जुन शौरान ने कितनी बार कहा है कि जो हमारा स्टेट है जो उसको जिम्मेवारी है कि इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करे, वो नहीं कर रहा होता है। दूसरी तरफ कि हर समाज में कुछ एक हिला हुआ तबका होगा जो कि इस तरह की उलझुल बातें कहता ही रहेगा। पर जो तीसरी प्रमुख बात है वो ये है कि जो हमारा समग्र जनता है हमारी, ये जनता भी थोड़ी सी हिली हुई सी प्रतीत होती है आजकल। जब गणेश जी दूध पी रहे थे, अरविंद जी ने चर्चा किया कि गणेश जी दूध पी रहे थे, गणेश जी जब दूध पी रहे थे तो मेरे घर में भी एक गणेश जी थे, उनको भी हमने दूध की आचमनी लगाई। जब हम उनको दूध डाल रहे थे तो मुझे तो कुछ नजर आ रहा था, पर हमारे एक साथी थे जिनको मैं विशेष लेके गया था कि जी गणेश जी मेरे घर में दूध पी रहे, उनको साफ नजर आ रहा था कि गणेश जी आधा लीटर दूध पी गए। अब ये कि वो दूध की धारा सामने से निकल के जा रही है उनको नजर ही नहीं आ रही थी। जब किसी व्यक्ति के मन में रियलिटी को परखने की कैपेसिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो फिर हमको सोचना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे समाज के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेट मी टॉक फ्रॉम द अदर व्यू पॉइंट कि ये पॉसिबल नहीं कि मैं बिलीवर भी होवां, मैनू गणेश दा दूध पीना भी दिसदा होवे ते मैं फिर भी रैशनलिस्ट होवां। बराक ओबामा नेवर सेज कि वो क्रिश्चियन नहीं है। इफ ही सेज ही इज अ क्रिश्चियन, दैट मींस वो इमैकुलेट कंसेप्शन विच विश्वास रखदे ने, दैट मींस ही बिलीव्स कि 6 दिनां विच दुनिया क्रिएट होई सी। That does not make him an irrational man. रैशनल बनने का मतलब ये नहीं होता कि वो आदमी साइंस में विश्वास करना बंद कर दे। रैशनैलिटी ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਫੈਨੈਟਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। People who believe all kinds of things. I should have that freedom. I should have that freedom. SP ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੇਟ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਨੈਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫੈਨੈਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਹਟ ਜਾਏ ਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੰਨੇ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ। ਜਰਮਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੁਰਮ ਤੇ ਬਦਲਾ ਸੀ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲੇ।
ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਸਟ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪਾਸਟ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1947 ਵਾਲੇ ਪਾਸਟ ਨਾਲ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਹਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਂ? ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੀ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। हिंदू राष्ट्र नहीं है। Which part do you believe? Which part do you believe? ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਰਐਸ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਰਵੇ ਬੰਤੂ ਸੁਖ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ, ਬਾਕੀ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਰਜੀਵ ਲੋਚਨ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ है? 1947 में ना हमारे लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था जिसका नाम था इंडिया। इंडिया यानी भारत। और ये जो इंडिया यानी भारत का जो एक्सपेरिमेंट था, पहली बार दुनिया में इतने सारे लोग 34-35 करोड़ लोग इकट्ठे मिलके अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धर्म वाले इकट्ठा रहने का इन्होंने कसम खा ली थी और उन्होंने अपने लिए संविधान बनाया। भारत कहना कि हिंदुस्तान कहना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने संविधान बनाया और संविधान में उन्होंने कहा भारत के हम लोग अपने लिए ये कायदा बना रहे हैं जिस कायदे के आधार पर हम रहेंगे, और इस कायदे में उन्होंने लोगों को वो सारे फ्रीडम्स दिए जिनकी हम चर्चा करते हैं। ये भी कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं, इसको भी बदलिया जा सकता है। ते आज आरएसएस बीजेपी कह रहे हैं कि असली भारत के संविधान को मुझे नहीं लगता हमें बदलना चाहिए। पिछली बार आरएसएस और बीजेपी बोलती कि इसको बदलो, मुझे लगता है कि आज की तारीख में हमारे लिए भारत का संविधान सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है यदि हम चाहते हैं कि ये देश चल सके। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਜੀ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਵੀਐਚਪੀ ਕਮਿਟਡ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ 82% ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ 100% ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 82% 100% ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੁਸਖਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं इसलिए पूछ रहा क्योंकि कुछ नुस्खे तैयार कर रहे हैं जिन्होंने गोलियां चलाईਆਂ। जिले ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੋ ਚ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਂਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਨਪੇ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਨਪਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦਰਅਸਲ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ AR ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਪਿਛੋਕੜ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨਾਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਧਰਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤਾਨ ਹੋ? हम राम की संतान है, गीत बोलते हैं बस प्रकार दा। सारे इंसान की संतान है जी, राम की संतान नहीं है कोई। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਗਿਆਨੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਹਿਤ ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋ, ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਰੈਪਿੰਗ ਅਪ ਵਰਡਸ ਰਾਜੂ, ਰੈਪਿੰਗ ਅਪ ਵਰਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਚਰਡ ਡਾਕਿੰਸ ਵਰਗੇ ਲਈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਦਬੋਲਕਰ ਜਾਂ ਪੰਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਲਬੁਰਗੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਚਰਡ ਡਾਕਿੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਜੋਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨੀਵਰਸੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੈਮਾਟਰ ਸੀ। both of them believers, both of them Christians. So you can be a believer. ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਦਬੋਲਕਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੰਸਾਰੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਘੋੜਾ ਦਬਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।